мактаб бузургдаргоҳест ки баробари ба остонаш қадам гузоштан хурдон бузург, бузургон барнодил ва бехирадон соҳибхират мегарданд. мактаб макони илму фарҳанг, донишу адаб ва хираду маърифат мебошад. нест касе ки аз ин даргоҳи муқаддас сабақ нагирифта бошад. нест бузургдиле ки сабақи устоде нагирифта ба ҷое расида бошад. имрӯз дар саросари кишвари мо рӯзи дониш ҷашн гирифта мешавад ва булбулакони ташнаи илму дониш аввалин маротиба ба мактаб мераванд. ва имрӯз низ мо тасмим гирифтем то бахшида ба рӯзи дониш иштирокчиёни фаъоли барномаи Ангубинро дар якҷо ҷамъ оварда бо онҳо суҳбати озоду форамеро дар атрофи иди дониш баргузор гардонем. ин маконро барои сабти интихоб намудани мо беҳуда нест, зеро Абдураҳмони Ҷомӣ худ яке аз мутафаккирони барҷаста мебошад ва барои пешравии илму адаб ва маърифат саҳми бениҳоят босазо гузоштааст. аз ин рӯ бо мо буданро фаромӯш насозед. мо меравем ба гӯшаҳои гуногуни боғ ва иштирокчиёни худро вохӯрда бо онҳо суҳбатҳо ташкил мекунем. бо телевизиони Баҳористон ва барномаи Ангубин буданро фаромӯш насозед. дар яке аз навиштаҳои худ Лао Цзи гуфтааст ки нафаре ки мактаберо мекушояд, зиндонеро аз байн мебарад, вале нафаре ки ба илмомӯзӣ машғул мешавад, дари ҳама зиндонҳоро маҳкам мекунад. дар ҳақиқат ҳастанд нафароне ки аз синни хурдсолӣ ба илмомӯзӣ машғул ҳастанд. иштирокчиёни барномаи мо, яъне иштирокчиёни фаъоле ки ҳам дар барномаи Ангубин ва ҳам дар дигар чорабиниҳову барномаҳои телевизиони Баҳористон иштироки фаъолона доранд, ин Комрон ва Фаррухи Фирӯз мебошанд. мо боварии комил дорем ки ин иштирокчиёни барномаи мо ҳангоме ки ба воя мерасанд, дар оянда онҳо амалҳои некеро ба анҷом мерасонанд ва метавонанд то барои дигарон намунаи ибрат шаванд. хуб, биёед суҳбати худро бо онҳо оғоз мекунем. сараввал биёед бо шумо ҳам суҳбат мешавем. Комрон, салом. Салом. хуб, имрӯз кадом рӯз аст ба ҳамаи мо маълум аст, ҳамин тавр не? Рӯзи дониш мебошад. дар бораи рӯзи дониш, дар бораи мактаб, маориф, устод ва умуман ҳама он мавзӯъҳое ки ба рӯзи дониш алоқамандӣ доранд, ягон маълумот доред? бале. беҳтарин ёри вафодор китоб аст. китоб. ёри безаҳмату озор китоб аст. китоб. ман мехоҳам ки ҳамаи ҳамсолони худро бо фарорасии соли нави хониш табрик гӯям. мехоҳам ки ҳамаи толибилмон ҳар лаҳзаи вақти худро пурсамар истифода баранд. ҳар рӯз кӯшиш кунем ки ягон чизи наверо аз устодон ёд гирем ва ба қадри заҳмати муаллимаҳоямон бирасем. ай муаллим, то ки ман бино шавам, кам намудӣ нури чашми хешро, то ки ман фархундаву доно шавам, бас чашиди таъми нӯшу нешро. ай муаллим, раҳнамои ақли ман, ай муаллим, минбари шеъру сухан, аз насиҳатҳои хубат мешавам ҷонфидои миллату халқу ватан. ман мехоҳам ки шеъре ки бақои давлату миллат ном дорад қироат намоям. ин қадар рангин баён лаҳни дарӣ, ин қадар ширин забони модарӣ, рост гуфта лафзи шеру дилбарӣ, аз такаллум карданаш барӣ. шаҳди шири хурда андар кӯдакист, марҳами синою панди рӯтакист. дар набарди беамони ҳасту нест, қисмати мо бо забони мо якест. ин забон бо аллаҳои модарон, аз таровишҳои меҳри бекарон. қатра қатра ҳамчунон рӯҳу равон, ҷо шуда моро ба мағзи устуғон. ин забон моро бақои давлат аст, ин забон
ما را نظامی دولت است. این زبان ما را زی نوری رحمت است. این زبان ما را زی نقدی جنت است. ارج می باید به آن بگذاشتن، احترامش چون علم افراشتن. حرف مهرش را به دلها کاشتن، جاویدان پاک و مقدس داشتن. شما توانستید برای ما و برای تماشاگران تلویزیون بهارستان یک چند شعر و سخنهای بهترین را پیشکش کردید. تشکر زیاد. ما صحبت خود را با فرخ ادامه میدیم و در رفت برنامه باز با شما هم صحبت میشویم. شما راضیید؟ بله. تشکر زیاد. خب فرخ، امروز در کشور ما نیز روزی دانش قید کرده می شود و امروز اولین مرتبه پس از استراحت، پس از تعطیل تابستانه، خوانندگان به مکتب با لباس های زیبا و تازه و آزاده می روند. همین طور نه؟ بله. خب شما احساسات شما درباره این روز چگونه است؟ شما چی فکر دارید؟ من میخواهم شعر و سخنها بگویم. خب یعنی در واسه مکتب و معلم و روزی دانش شعر و سخنها گوید. همین طور نه؟ بله. سر اول می توانید گوید که خود دانش چیست؟ دانش اندر دل چراغی روشن است و از همه بعد بر تنی تو جوشن است. دانش برای انسان مایه منبع فضل و کمال بوده انسان را بزرگدل میگرداند. شخصی دانشمند در یگان دور و زمان و دشواری ها روبرو نمی شود، زیرا دانش بزرگش او را بر راه راست و ثمره بخش راهنمون می سازد. شخصی که در راه دانش آموزی می کوشد شخصی دانشمند و صاحب آبروست. من می خواهم درباره وطن یک شعر قرائت نمایم. هیچگاه فراموش نساخت که اساسی علم آموزی، اساسی اون که ما در مکتب تحصیل میکنیم، این همه آبادی و آسودگی و آسایشتگی وطنمان می باشد و اگر صلح و امانی در کشور ما پایدار نباشد هیچگاه ما نمیتوانیم دانش و علم و معرفت آموزیم، زیرا اساسی هستی هر یک انسان صلح و ثبات می باشد و آزادی خود را ما بدون صلح و ثبات تصور کردن نمیتوانیم. خب مرحمت. سرزمینی تاجداران، کشوری وحدت شعاران، جنت در روی دنیا گلشنی دائم بهاران. ای وطن ای تاجیکستان، مهری تو پیوند با جان. این قدر خوشرنگ و زیبا، این قدر خوب و دلارا، این قدر سر تا به پا گل، این قدر حسنت گواراست. ای وطن ای تاجیکستان، مهری تو پیوند با جان. ما که فرزندی تو هستیم، مهر پیوندی تو هستیم، مادری یکتای ما جگربندی تو هستیم. ای وطن ای تاجیکستان، مهری تو پیوند با جان. ای معلم ای مثالی باغبان، فاضل و صاحب دل و بخت آوری، باغبان گر سیب و انگور آورد، تو برای 10 انسان پروری. میروم از کوچه های زندگی با دعای نکت، ای آموزگار همراهی من پندی پاکت میشوم در نشیب و در فراز روزگار. تشکر زیاد. چنانی که با ما معلوم است ما این زمان در باغ فرنگی و فراغتی به نام علیشیر نوایی قرار داریم و چنانی که میبینید در اینجا هیکل علیشیر نوایی و عبدالرحمن جامی قامت افروخته است و ما خواستیم دانیم که شما درباره استاد عبدالرحمن جامی و یا عموما از اشعار او یگان مصرع شعر میدونید؟ بله. خوب مرحمت. نوریدین عبدالرحمن جامی 7 نوامبر سال 1414 در دهه خرجود ولایت جام به دنیا آمده است. پدر و بابای عبدالرحمن جامی دانشمند بودند. عبدالرحمن جامی 50 سال حیات خود را به نوشتن اثرها صرف کرده است. عبدالرحمن جامی 19 نوامبر سال 1492 در شهر هرات
چشم از عالم پوشیده است. عبدالرحمن جمی 3 فرزندش را از دست داده است و درباره فرزندانش یک مرثیه نوشته است. ریختی خونی دل از دیده گریانی پدر، رحم بر جانی پدر، نامدد ای جانی پدر. نوبهار آمد و گلها همه رستند زی خاک، تو هم از خاک برآ ای گل خندانی پدر. تشکر زیاد. شما توانستید درباره استاد عبدالرحمن جامی چون کامران معلومات ضروری رو درباره زندگی نامه استاد عبدالرحمن جامی برای ما پیشنهاد نمودند. شما چی میتوانید یک چند مصرع شعر خوانید؟ بله. اگر به فارس رود کاروانی اشعارم، روانی سعدی و حافظ کنندش استقبال. وگر به هند رسد خسرو حسن گوید که ای جهانی هنر مرحبا تعال تعال. آفرین با شما. برای همه نفرانی که این زمان با ما پیوستند خاطررسان می‌شویم که شما شماره ایدانه برنامه انگوبین را طریق تلویزیونی بهارستان از باغ فرهنگی و فراغتی به نام علیشیر نوایی تماشا کرده ایستادید و خاطررسان می‌شویم که برنامه امروزه ما به روزی دانش بخشیده شده است و باید قید نمود که اشتراکچیان برنامه انگوبین در گوشه‌های گوناگون باغ قرار دارند و این زمان ما صحبت خود را با کامران و فروخ به انجام میرسانیم و با دیگر اشتراکچیان در باغ هم صحبت میشویم. ما رو همراه باشید. علم و دانش سن و سال و حجم و اندازه ندارد. یکی از اشتراکچیان برنامه انگوبین که چند ماه قبل در برنامه ما اشتراک به نهایت فعالانه داشت این خلیل الله 5 ساله می باشد. اونا وابسته به خردسالی خویش علاقه غزل ها و شعرهای زیاد را می داند و داستان های می دانسته‌اش نیز کم نیستند. خب بیایید گپ رو دراز نکرده با خود او هم صحبت می شویم و می فهمیم که با چی دستاویزی به برنامه امروز آمدند. سلام خلیل الله. سلام. خب با برنامه ایدانه ما خوش آمدید. رحمت. تماشابینان عزیز، هرچند سن و سالی خلیل الله تا حال به مکتب نرسیده باشد هم ولی او از خوانندگان مکتب که در صنف شاید در صنف 4 تحصیل میکنند از آنها دیده فعالتر است و معلومات های میدانسته او از آنها نیز میگذرد، زیرا او هم خوانده هم نوشته میتواند و معلومات های زیادی را درباره زندگی شاعران و نویسندگان میداند. سال نوی تحصیل فرا رسید و میخواستیم بدانیم که شما در دوام تحصیل تابستانه با چه کارها مشغول بودید؟ من شعر و غزل ها را ایجاد کرده در فروغ صبح دانایی اشتراک کردم. خیلی خوب. یعنی شما با دانستن شعر و غزل های زیاد توانستید تا اشتراکچی آزمون فروغ صبح دانایی گردید، همین طور نه؟ بله. می گفتید که شما در کدام نامیناسیون اشتراک نمودید؟ نمونه ادبیات کلاسیک. شما چند مصرع شعر می دانستید؟ از جمله 3000. خب تشکر زیاد. اینجا شما با خود افتخارنامه و دیپلم آورده اید ها؟ بله. خب بیاید میبینیم که شما این افتخارنامه را از کجا گرفتید می شود؟ این افتخارنامه با خلیل الله برای رفتاری خوب و نمونوی و دانش اعلی از باغچه رقم 2 مکافاتانیده شده است، همین طور نه؟ بله. خب اکنون دیپلم رو میبینیم که شما این دیپلم رو از کجا گرفتید؟ خب تماشابینان عزیز، انا این دیپلمی که شما میبینید خلیل الله در آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است، از آنجا گرفتند و در اینجا نوشته شده است که خلیل الله تربیت گیرنده باغچه بچگانه رقم 2 ناحیه رودکی برای اشغال نمودن جای یکم در نامیناسیون ادبیات کلاسیکی در آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است. یعنی این دیپلم را در آن همانجا سرفراز گردانیده شده است و ما نیز شما را از نام خود و از نام تمامی کارمندان تلویزیون بهارستان تبریک و تهنیت می نمایم و امیدواریم که در دورهای دیگر نیز شما انمیخل سزاوار جای اول و جایهای نمونوی می شوید. خب چون امروز روزی دانش است و ما می خواستیم تا از شما پرسیم که در قطار دیگر اشتراکچیان برنامه شما درباره
علم و دانش چی گفته میتوانید؟ من میخواهم که شعر قرائت کنم. امروز که 7 ساله بودی، چون گل به چمن حواله بودی، اکنون که به 14 رسیدی، چون ثور به اوج سر کشیدی. غافل منشین نه وقتی بازیست، وقتی هنر است تو سرفرازیست. دانش طلب و بزرگی آموز، تا بنگرند روز از روز. بین شغل طلب زی روی حالت، کس کرده نباشدت خجالت. میکور باور ورق خوانی، کام دانش را تمام دانی. گفتم زی من از تو کار بستم، بیکار نمیتوان نشستم. خوب آفرین خلیل الله، چون شما از شاعران کلاسیک بیشتر شعر و غزل و داستان ها میدونید، میتوانید گوید که از استاد عبدالرحمن جامی، چون این زمان ما در باغ فرهنگی و فراغتی به نام علیشیر نوایی و عبدالرحمن جامی قرار داریم، شما میتوانید درباره آنها خوب از اشعار عبدالرحمن جامی برای ما یک چند مثال شعر قرائت کنید؟ من از بهارستان جامی یک چند حکایه میدونم. کودک از بنی هاشم با یکی از ارباب مکارم به ادبی کرد. شکایت به عمش بردن، خواست وی را ادب کند. گفت ای عم، من کردم آن چی کردم و عقل من با من نبود. تو بیکنم چی میکنی و عقلت با توست. گر صفحه به حکم نفس و هوا، نه به وقفی خیرت کند کاره. نفس و هوا چو غولیب نید، جز برای خیرت مرا باره. تشکر زیاد. تماشابینان عزیز، واقعا هم در بهارستان عبدالرحمن جامی به نهایت حکایه های پرمضمون و خیلی خوب درج یافته‌اند و شما نیز می توانید این کتاب رو دسترس نموده حکایه های آن رو برای خود خوانید و باوری داریم که در آینده برای هر یکی شما این گونه کتاب ها لازم می شوند. خب این بود صحبت ما با خلیل الله، یکی از اشتراکیان فعال برنامه انگوبین که چند ماه قبل در برنامه ما شرکت ورزیده بود. همچنین اشتراکچی آزمون فروغ صبح دانایی در سال 2019-2020 و ما باوری کامل داریم که خلیل الله در دور سیوم آزمون فروغ صبح دانایی که در شهر حصار برگزار می‌گردد سزاوار جای‌های نمونوی می‌شود و حتما با سر بلند به خانه برمیگردد و در برنامه‌های نوبتی با دیپلم و افتخارنامه‌های نو خود اشتراک خواهد کرد. خب تماشابینان عزیز، صحبت ما با خلیل الله به انجام میرسد، ولی برنامه ما تا حال ادامه دارد. ما را همراه باشید. اگر درخت از آب سبزد و میوه دهد، انسان باشد از دانش می سبزد و میوه انسان این هم باشد دانش او می باشد. یکی از چنین خردسالانی که از سین خردسالیش علاقه به علم و دانش رو آورده است محمد جان نوروز می باشد و بیایید با خود او هم صحبت می شویم. خب سلام محمد جان. سلام محمد جان، امروز روزی دانش است و ما همه در این باغ به خاطر خوب ترنم نمودن این روز، به خاطر جشن گرفتن امروز آمده ایم. خب شما با چی دستاویز به برنامه امروزه که بر روز دانش بخشیده شده است آمده اید؟ من میخوام یک شعرها و سخنها قرائت کنم. خب البته تماشابینان عزیز، چنانی که به همه ما معلوم است شعرها و سخنها و متنهای میدونسته محمد جان در حقیقت هم کم نیستند و مضمونی به نهایت بلند دارند. از این رو به شما توصیه میدیم که با تلویزیون بهارستان و با برنامه انگوبین باشید. خب مرحمت محمد جان. انیسی کنج تنهایی کتاب است، فروغی صبح دانایی کتاب است. زی دانایان بود این نکته مشهور، که دانا به کتب داناست در گور. ما با افتخار گفته می توانیم که
جهانیان ملت ما را پس از همه با کتاب و فرهنگ میشناسند. هیچ گنج بزرگوارتر از دانش نیست. دانش چراغ عقل، قوت دل و ثروتی عظیم می باشد. برای آموختن دانش و معرفت زیاد بسیارتر باید کتاب خواند، زیرا منبع همه آموزش و دانش ها از کتاب سرچشمه می گیرد. من می خواهم همه خوانندگان را با چنین روز علم و معرفت تهنیت گویم. من می خواهم یک شعر درباره گنج شایگان قرائت کنم. تاجی که ننگ دارد دانش و فرهنگ دارد، بحری و هستی مقدس ای زبانی مادری، بحری او از جمع مالی روی دنیا برتری. همچو ملت با زبان ما زنده ایم، همچو صاحب دولتان پاینده ایم. با چنین میراثی مانده از نیاگان یادگار، ما روان تا جاویدان رو جانبی آینده ایم. هیچ خلق بی زبان ملت نشد، هیچ ملک بی زبان دولت نشد. هستی ما را سبب باشد زبان، ملتی ما تن زبان باشد چو جان. این زبان را با صداقت، با محبت، همچو اندرزی پیامبر، چون ضیایی شمس خاور، همچو نوری ماه و اختر، همچو شیری صافی مادر، همچو گنجی شایگان چون نشان از آریان. همچو جان باید مقدس داشتن، مثلنان باید مقدس داشتن، پاک بر آیندگان بگذاشتن. مثلنان باید مقدس داشتن، پاک بر آیندگان بگذاشتن. من میخوام یک شعر دیگر درباره وطن قرائت کنم. می‌ارزد که در وصف وطن در هر یک سخنرانی، در هر یک محفل و در هر یک برنامه شعر و گفته‌های خود را پیشنهاد نماییم، زیرا وطن این سرشوی هر یک کلمه ما، سرآغاز سخن‌های ما میباشد و اینجا محمد جان نوروز میخواهد تا در وصف وطن برای ما شعر خود را پیشنهاد نماید. متوجه باشید. بی عشق وطن نباشد، گر هست برای من نباشد. چون خاکی وطن نبود افتاد حرفی که در این دهن نباشد. با نامی وطن بود چو مهرش در گردن جان رسن نباشد. به عشق درون سینه تنگ دل را هوسی زدن نباشد. آن دل که با عاشقی است یکتا، با کیست اگر با من نباشد. گویند مرادف وطن چیست، گویند مرادف وطن چیست، عشق است دیگر سخن نباشد. خب تشکر زیاد از هم به شما. اکنون شما گفته میتوانید که این زمان ما در کجا قرار داریم؟ در باغ علیشیر نوایی. علیشیر نوایی کیست میدونید؟ بله، سردفتر ادبیاتی کلاسیکی خلق ازبک. آفرین. در نزد هیکل علیشیر نوایی اینچنین مجسمه عبدالرحمن جامی نیز برافروخته شده است. می گفتید که آنها با هم چی رابطه دارند؟ یعنی علیشیر نوایی با استاد عبدالرحمن جامی چی رابطه داشتند؟ آنها رابطه دوستی داشتند و علیشیر نوایی شاگردی عبدالرحمن جامی بود. خیلی خوب. می توانید از اشعار عبدالرحمن جامی برای ما یک چند مثال شعر قرائت کنید؟ بله. مرحمت. هر پسر کو از پدر لافد نه از فضل و هنر، فی المثل
گردیده را مردم بود نامردم است. شاخ بیبرگ گرچه باشد از درختی میوه دار، چون نیارد میوه بار اندر شماری هیزم است. تشکر زیاد که با برنامه ما آمدید و ما میبینیم که در نزد شما خواهر خردی شما قرار دارد ها؟ بله. نامشان چیست؟ مهربان. خب مهربان، شما با برنامه ما یگان شعر قرائت میکنید در برنامه ما؟ نمیخواهید؟ مهربان نوروز حالا خردسال است و کمی شرم نیز می‌دارد، ولی ما باوری داریم که در آینده او نیز یکی از اشتراکچیان فعال برنامه انگوبین و تلویزیون بهارستان می‌شود. تماشاچیان عزیز، اینجا صحبت ما با محمد جان نوروز به انجام می‌رسد، ولی اشتراکچیان دیگری برنامه ما رو در گوشه‌های باغ انتظار هستند. با تلویزیون بهارستان و برنامه انگوبین بودن را فراموش نسازید. هنگام سروگشت در باغ ما دیدیم که در یک گوشه آن دولتعلی و نظرعلی، یعنی برادران که چند پیش در برنامه ما اشتراک نموده بودند، نشستند و انتظار آنند که کی ما صحبت خود را با آنها آغاز می نماییم و میخوان هرچی زودتر معلومات ها و شعرهای خود را در وصف روزی دانش، در وصف مکتب و معلم پیشکش شما گردانند. خب سلام بچه ها. السلام. خب میدونیم که شما انتظاری آن هستید که هرچی زودتر شعر و سخنهای خود را گویید، همین طور نه؟ بله. خب نظرعلی بیاید سر اول از شما شروع میکنیم ها؟ بله. خب شما در وصف مکتب، دانش، کتاب، همه اون موضوعهایی که با مکتب رابطه دارند شما یگان شعر میدونید. خب مثلا در باره کتاب. بهترین یاری وفادار کتاب است، کتاب یاری به زحمت و آزار، کتاب است، کتاب کتاب منبع علم و دانش، سرچشمه دریای عقل، مخزن فرهنگ ملی، پایه تمدن جهانی، متمدن خاصه آینه حیات و کلید در گنجی سخن است. با همین دلیل شاعری بزرگ فارس و تاجیک عبدالرحمن جامی کتاب را چون فروغ صبح دانایی به قلم داده است. انسان میتواند به واسطه کتاب به ادبیات و فرهنگ، سیاست، اقتصادیات ممالک زیاد آشنا گشته عالم را با تیاره اندیشه سیر نماید. بزرگان ما درباره کتاب ده هزار سخنهای بلند مضمون گفته‌اند. چنانچه مولانا بینایی می‌فرماید هم نشین بی از کتاب مخواه که مساحی بود گاه و بیگاه، راحت افزایی جان و راحت دل، هرچی دل خواهی توست از او حاصل. این چنین همدم لطیف که دید که نرنجه دهد نرنجاند. همسایگان عزیز کتاب خوانید، کوچه‌گردی نکنید، چنان که میگویند خوشتر زی کتاب در جهان یار نیست. در غم کده زمانه غمخوار نیست، هر لحظه از او به گوشه تنهایی، صد راحت است و هرگز آزار نیست. تشکر زیاد. تماشاچیان عزیز، چون که از برنامه‌های گذشته شما آگاه هستید، نظرعلی هنوز 4 سال دارد ولی نوابسته به این خردسالی خویش شعرهای زیاد میداند و علاقه کتاب‌های گوناگون را خوانده است. خب اکنون حالا باشد بیاید با دولتعلی یعنی برادر کلانی نظرعلی هم صحبت میشویم و میبینیم که او با چی دستاویزی به برنامه ما آمده است. خب دولتعلی، شما در باره علم و دانش، کتاب، مکتب، معارف، معلم و عموما همه این موضوعات چی گفتن میخواهید؟ دانش چراغ عقل بوده برای انسان مایه منبع فضل و کمال و شمار می‌رود. شخص دانشمند و با فضل و خرد در همه دور و زمان در میدان نبرد و دشواری ها روبرو گردیده پیروزی به دست می‌آورد. زیرا دانش انسان را برای دست و ثمره بخش
راهنمو ساخته میتواند او را صاحب کار و صاحب معلومات و صاحب عزت بگرداند. از زمانهای قدیم اجدادان ما نسبت به کتاب اخلاص و احتمالی مخصوص داشتند. درباره آن سخنهای بسا حکمت آمیز از خود به یادگار گذاشتند. چنان که استاد ابو عبدالله رودکی گفته است: تا جهان بود از سری آدم فراز، کس نبود از راه دانش بی نیاز. مردمانی باخرن اندر زمان، راه دانش را به هر گونه زبان. گرد کردند و گرامی داشتند، تا بسنگ اندر همه پنداشتند. دانش اندر دل چراغ روشن است، پس همه بد بر تنی تو جفشن است. شخصی که جانب دانش کامل است به مرتبه بلند میرسد. چنان که سردفتر ادبیات معاصر تاجیک استاد صدرالدین عینی گفته است: بیاید ای رفیقان درس خوانیم، به بیکاری و نادانی نمانیم. به عالم هر کس بیکار گردد، به چشم اهل عالم خار گردد. باز هم استاد صدرالدین عینی درباره مکتب شعر گفته است: ای مانده قدم برای مکتب، عالی است مقام و جای مکتب. مکتب سببی حیات باشد، مکتب سببی نجات باشد. مکتب به تو عقل و هوش بخشد، مکتب به تو شهد و نوش بخشد. مکتب به تو داد علم و آداب، مکتب به تو داد دور نایاب. مکتب به تو رهبری یقین است، مکتب استاد علم و دین است. برخیز و گذار خواب خود را، برگیر به کف کتاب خود را. صحیح بنما علم و آداب، بهتر ز شریک خویش دریاب. تا در دو جهان عزیز باشی، با دانش و با تمیز باشی. خب آفرین به شما اینقدر شعرهای زیاد، سخنهای زیاد از یاد کردید و شما درباره کتاب یکان شعر میدونید؟ بله، بر من سبق دادی کتاب، گل در طبق دادی کتاب. آرزوی شیرینی مرا از هر ورق دادی کتاب. تو همدمی سازی منی، تو بال و پروازی منی. در خانه و در مکتب هم صوبتی سازی منی. چون جان عزیز دانم تو را، از کف نمیمانم تو را. که بر من که می بخشی سرود، پیوسته می خوانم تو را. من شاد هستم که این سال به مکتب می روم. در بغلی ما کتاب، لب لبی رودی پر آب. مثل صبا با شتاب، شاد به مکتب رویم، شاد به مکتب رویم. صبح وطن دلکشا، راحت چشمان ما. خنده کنن هر پگاه، شاد به مکتب رویم، شاد به مکتب رویم. خب تشکر زیاد. اولین نفری که ما رو در مکتب پیشواز میگیرد این کیست؟ معلمه. شما درباره معلمه، آموزگار شعر میدونید؟ مرحمت. معلم جان معلم، میرد به جان معلم. از همه بالا هستی، با عقل و دانا هستی. معلم مهربان مهرتان، در دل و جان لوز شیرینی روان. ما از شما آموختیم به هر سوال جواب را. دانستنی حساب را، هم خواندنی کتاب را. ما از شما آموختیم حفظ خاک وطن را، و وی صادق بودن را. وقت با و چمن را ما از شما آموختیم. برای همه نفرانی که این زمان با ما پیوستند خودی رسان میشویم که شما برنامه دانه انگوبین را طریق تلویزیون بهارستان از باغ فرهنگی و فراغتی به نام علیشیر نوایی تماشا کرده ایستادید و خودی رسان میشویم که همصحبتان نوبتی ما بودند دولتعلی و نظرعلی. باید گفت که اشتراکچیان دیگری برنامه انگوبین ما را در گوشه های گوناگونی باغ انتظار هستند. از این رو با تلویزیون بهارستان و برنامه انگوبین بودن را فراموش نسازید. تماشابینان عزیز، در این گوشه باغ ما مجتبی را مشغولی کتابخوانی دیدیم که به فکر ما را اهمیت نداد و بعد با حسابی سه برای او یک سورپریز میکنیم. 1 2 3. مجتبی السلام. السلام. شما چیکار میکنید؟ کتاب میخونید یا اینکه این دفتر است؟ این غزل هایی که من ایجاد کردم، این غزل ها را
تکرار کرده به آزمون فروغ دانایی کتاب است تیاری میبینم. البته تکرار مادر دانش است. تشکر زیاد. ما امیدواریم که شما نیز به مثل اشتراکچی دیگر برنامه انگوبین یعنی خلیل الله سزاوار جایهای نمونوی میشوید و حتما با سر بلند و با افتخارنامه و دیپلم ها به برنامه انگوبین می آید. اکنون سوال اول ما به شما چنین است: درباره روز دانش، درباره مکتب، کتاب، معلم و عموما آنکه ما در باغ علیشیر نوایی قرار داریم، میخواستیم دادیم که درباره عبدالرحمن جامی و یا علیشیر نوایی برای ما یگان معلومات آماده کرده اید یا اینکه از آنها شعر و غزل میدونید؟ من هم غزل میدونم هم معلومات درباره عبدالرحمن جامی میدونم. تماشاگران عزیز، با وعده کامل داریم که شعرها و معلوماتهایی رو که در رفتی صحبت مجتبی با ما شما پیشنهاد می نماید حتما برایتان پسند خواهد آمد. از این رو با دقت بودن رو فراموش نسازید. مرحمت. نوردین عبدالرحمن جامی 7 نوامبر سالی 1414 در ولایت جام به دنیا آمده است. وقتی که جامی 11 ساله بود، اهل عائله آنها از ولایت جام به شهر هرات کوچیده آمدند. در آنجا نیز جامی تحصیل خود را در مدرسه نظامیه ادامه داد. بعد ختم مدرسه جامی برای ادامه دادن تحصیل به شهر سمرقند سفر کرد و در آنجا با سردفتری ادبیات کلاسیکی ازبک علیشیر نوایی شناس شد. آنها با هم دوست شدند. مولانا جامی 19 نوامبر سالی 1492 در شهر هرات از دنیا گذشتند. خب شما از عبدالرحمن جامی یگان شعر میدونید؟ من میخوام از عبدالرحمن جامی یک غزل قرائت کنم. خب تماشاگران عزیز، بیاید غزل‌های زیبا، روان و دلنشینی عبدالرحمن جامی را در اجرای مجتبی میشنویم. خب مجتبی، مرحمت، ما و تماشابینان شما را گوش داریم. سیمین زقنا سنگ دل لاله اوزارا، خوش کن به نگاه دل غم پروری ما را. این قالب فرسوده گر از کوی تو دور است، القلب علی بابک لیلا و نهارا. آزرده مبادا که شود آن تن نازک، از بحر خدا چوست مکن بند قبا را. من چون گذرم از سر کوی تو که از آنجا، یارا ای گذشتن نبود باد شبارا. خوش آن که زیمه مست شوی به خبر رفتی، پنهان ز تو من بوسه زنم آن کف پا را. جامی نکند جز هوس بزم تو، لیکن در حضرت سلطان که دهد بار گدا را. غزل‌های عبدالرحمن جامی خیلی غزل‌های زیبااند. برای همین من می‌خواهم یک غزل دیگر قرائت کنم. خیلی خوب، مرحمت. جان از آن لب‌ها حکایت می‌کند، دودی از شکر روایت می‌کند. هر کی میگوید حدیثی سلسبیل، آن لبی نوشین کنایت می‌کند. از رقیبان می‌کند پهلوتی، جانبی ما را رعایت می‌کند. چشم شوخش می‌کشد تیغ جفا، علی جان بخشش حمایت می‌کند. دور از آن لب جان یک نالان نیست، بشنو از نی چون حکایت می‌کند. آن لبی همچون شکر مانده جدا، و از جدایی ها شکایت می‌کند. قتل جامی را چه حاجت زخم تیغ، غمزه او را کفایت می‌کند. من میخوام از احمد جامی یک غزل قرائت کنم. خب مرحمت. مال و ملک و تخت و بخت و میر و چاکر هیچ نیست، کار و بار و گیر و دار و زیب و زیور هیچ نیست. قصر و نصر و شاه و ماه و باغ و راغ و گلستان، چون کشایی چشم عبرت ای برادر هیچ نیست. امر و نهی پادشاهانی جهان سر تا بسر، پیش نزدیکانی وی گشتن مقرر هیچ نیست. گر بگیری شرق و غرب و روم و شام و هند و چین، یا شوی قارون ثانی یا که قیصر هیچ نیست. گر رود فرمان و امرت در همه روی زمین، یا بگیری روی عالم چون سکندر هیچ نیست. گر بگیری شرق و غرب و روم و شام و هند و چین، یا شوی قارون ثانی یا که قیصر هیچ نیست.
خیلی خوب، احسن به شما. تماشابینان عزیز، با مجتبی صحبت ما ادامه کردن میتواند، ولی از سببی که در جای نشستی ما آفتاب آمد و این به صفت ثبت برنامه خلل میرساند، از این رو ما به گوشه دیگری باغ میگذاریم و شما با ما بودن را فراموش نسازید. انسان هر قدر که از سن خردسالی خیش به علم آموزی آغاز نماید، هر آن قدر کاملتر و داناتر می شود و هر قدر که علم نآموزد برای او کم است. یعنی او تشنه چشمه علم می شود. یکی از چنین اشتراکچیان برنامه ما که اولین مرتبه در برنامه اشتراک نمود و دیگر خردسالان را هوسمند نمود، این ابراهیم رستم می باشد که پسان با همراه دادرش باز در برنامه ما شرکت ورزید و برادر خورده او باشد مصطفی رستم می باشد. بیاید با هر دوی آنها هم صحبت می شویم و می فهمیم که آنها برای برنامه امروزه ما چی آماده کردند. سراول از ابراهیم آغاز می نمایم. متوجه باشید ابراهیم جان، شما در وصف روزی دانش، در وصف مکتب معلم، کتاب و عموما از اون که ما در باغ علیشیر نوایی و عبدالرحمن جامی هستیم، از اشعار آنها می توانید یک چند مصرع غزل را قرائت نمایید. مرحمت. جامی که مردی فاضل ترینی دوران و معلمی معتبری زمان بود، نمیخواست که نوری چشمش فقط به اصل نسب و خصوصا فرزندی او بودن فخر کند. بنابر همیشه بروز به تربیه ضیاءالدین یوسف مشغول می شد. برابر این فرزندش را آگاه می نماید که از کذب و دروغ، بخل و حسد، جهالت و مردم آزاری، جاه و منصب پرستی و دیگر پدیده های اخلاقی رذیله برحذر باشد. جامی به فرزندش می گفت که به قدر وقت رسیدن، از آن خوب استفاده بردن، در جوانی علم و هنر آموختن است. او طلب می کند چون نادانان نه در بندی پدر باش، پدر بگذار و فرزندی هنر باش. همین موضوعی نه در بندی پدر یعنی نام و مقام و ثروتی او شدن، بلکه فرزندی هنر بودن یعنی علم و هنر آموختن را جامی در تمام زندگی خود تعلیم میداد. هر پسر کو از پدر لافن نه از فضل و هنر، فی المثل گردیده را مردم بود نامردم است. شاخ به بارد چی باشد از درختی میوه‌دار، چون نه آرند میوه بار اندر شماری حزم است. جامی در آموزاندن علمها و پسرش اصول خوبی داشت. به او پیوسته قصه و افسانه ها می گفت، شعر یاد می داد، حکایت های گلستان را می خواند، گل پروری را می آموزاند، در زمین مهنت کردن را مشق می کناند، اسب سواری را تعلیم می داد. مسئله مهمی دیگری که جامی در بهارستان پیش می گذارد به قدر وقت رسیدن، از آن خوب استفاده بردن. شناختن قدر انسان است. شاعر می گوید که به انسان از روی ثروت و منصب بلکه هنرمندیش باید بها داد، زیرا قیمتی مرد نه از سیم و زر است، قیمتی مرد به قدر هنر است. ای بسا بنده که از بحر هنر، قدرش از خواجه بسا بیشتر است. وی بسا خواجه که از بیهنری، در رهی بنده خود پیسی پر است. تشکر زیاد مصطفی. یعنی شما توانستید خیلی معلومات‌های جالب و معلومات‌های مهم رو درباره زندگی نامه عبدالرحمن جامی برای ما پیشنهاد نمایید و همزمان یک چند مصرع شعرها رو برای ما قرائت نمایید. اکنون بیاید میگذاریم به موضوع اساسی برنامه امروزه، یعنی به موضوع دانش. خصوصا شما درباره روزی دانش در سیسو چی گفته میتوانید؟ من میخواهم شعر خوانم. بیاموز و بشنو ز هر دانشی، بیابی ز هر دانشی رامیشی. اگر گم کنه راه آموزگار، سزد کو جوابی ند از روزگار. کسی کو به دانش توانگر بود، ز گفتاری که دار بهتر بود. چی دانش بود دوستی با کسی، که مایه ندارد ز دانش بسی. خب تشکر زیاد ابراهیم جان، احسان به شما و خودرسان میشویم که امروز درسی صلح هست. ما میخواستیم تا درباره کلمه صلح و یا عموما درسی صلح ابراهیم و مصطفی برای ما یگان شعر و یا سخن گفته باشند. ابراهیم، شما درباره صلح و یا عموما درسی صلح چی میدونید؟ شعر. خانه امید دنیا کشورم، کشوری پهناور و بختاورم. زین سعادت سر به گردون ها برم،
حامی آزادی بحر و برم، می سرایم صلح را در ساز صلح، تا شود دنیا پر از آواز صلح. بحر عالم صلح در کار است صلح، نسل آدم را نگهدار است صلح. چون شفای جان بیمار است صلح، مادران را بختی بیدار است صلح. می سرایم صلح را در ساز صلح، تا شود دنیا پر از آواز صلح. صلح چون خورشید تابان هر سحر، می شود از کشوری من جلوگر. جمله عالم را دهد او زیب و فر، نور پاشد بر سری نوعی بشر. می سرایم صلح را در ساز صلح، تا شود دنیا پر از آواز صلح. در حقیقت هم صلح بهاری است که برار می آورد. از این رو ما را نیز می باید تو طرفدار صلح باشیم و پیوسته در وصفش شعرها و گفتنی های داشته باشیم. ناگفته نماند که ابراهیم نیز اشتراکچی فعال آزمون فروغ صبحی دونایی می باشد و ما نیز امیدواریم که او به مثل دیگر اشتراکچیان برنامه‌مان که در این آزمون شرکت ورزیده سزاوار جایهای نمونوی شدند، به مثل آنها نیز ابراهیم سزاوار جای اول می شود و حتما با سر بلند هم به خانه هم به مکتب و البته به تلویزیون بهارستان می آید. اینجا صحبت ما با ابراهیم جان به انجام می رسد و می خواهیم دانیم که مصطفی امروز با چی دستاویز به برنامه ما اومده است. خب مصطفی جان، شما چی گفتن می خواهید؟ من میخواهم برای روزی دانش شعر خوانم. ای بلبل کانی باغی دانش، شادانه ترانه ها مبارک. باز آمده از فصل خوانش، تحصیلی نوی شما مبارک. مکتب همه جا کنار بکشاد، آنگونه که مادر به فرزند. تا اینکه شما زی خاطری شاد، چون جان به تنش شود پیوند. چشمی پدرانه معلم، در راه شما همیشه چار است. تا بخشدتان ثمرتی تعلیم، او خود چو درختی میوه‌دار است. آفرین. باز چی میدونید؟ امسال مکتب خوان شدم، بچه چکان شدم. هر سر در لبی جو، خودم شسته دست و رو. لباسم را می پوشم، چایکم را می نوشم. ثانی من با کتابم، به مکتب می شتابم. معلمی ما با ما می آموزد الف با. حرفی نو، جای نو، گپی نو، معنای نو. باید خوانیم و خوانیم، الف با جان را دانیم. من از عبدالرحمن جامی یک غزل می دانم. تنها ز کجا می رسی ای سروی قبا پوش، در داکی تو می آی و من می روم از هوش. من لذتی دیدار چی دانم که هنوزت، از دور ندیده فی تماشفته و مدهوش. هرچند برون نیستی از خاطری تنگم، پیش آی که چون جان کشمت تنگ در آغوش. در گوشی تو یک نقطه از بختی سیهی ما، گفتن که تواند مگر آن خالی بناگوش. گویم سخنی با تو اگر چند که گردد، بر طبع لطیفی تو همین لحظه فراموش. خواهی که خدا در دو جهان پاسی تو دارد، زینهار تو در پاس دلی خسته دلان کوش. جامی ز خرابات غرض باده عشق است، خواهی ز سبو در کشو خواهی ز قدح نوش. من از عبدالرحمن جامی باز خواهم شعر خونم. اشکی که تو را بر گلی رخسار دویده، بارانی بهار است که بر لاله چکیده. تا اشک رسیده است بر روی تو چی گویم، کز رشک بر روی من مسکین چی دویده. اشک است بر روی تو نه عکسی ز اشکم، کش دیده در آینه رخساری تو دیده. از چشم و رخت اشک بر جا که فتاده، گل برگی تر و نرگس سیراب دمیده. اشکی تو میان میژه درهاست که مردم، از بحر بناگوشی تو در رشته کشیده. در صوف با وصفی گوهر اشکی تو جامی، زینسان سخنی پاک و روان کس نشنیده. من میخواهم از عبدالرحمن جامی یک غزل با طرز سرودن بسرایم. هر جا که کنم خانه،
همخانه تو را یابم هرگز نروم جای کانجا تو را یابم گر خواب کنم شبها ور خانه روم تنها گر خواب کنم شبها ور خانه روم تنها در خواب تو را بینم در خانه تو را یابم در خواب تو را بینم در خانه تو را یابم در بزم قدح نوشان در چشم وفا کوشان در بزم قدح نوشان در چشم وفا کوشان معشوق تو را دانم جانان تو را یابم معشوق تو را دانم جانان تو را یابم در صحبت هر جمعه کفروخته شد شمعه در صحبت هر جمعه کفروخته شد شمعه گردی سری و گردان پروانه تو را یابم گردی سری و گردان پروانه تو را یابم گر جانی به می خانه آیم پای پیمانه گر جانی به می خانه آیم پای پیمانه در دستی میا شمان پیمانه تو را یابم در دستی میا شمان پیمانه تو را یابم از سر بکشم خرقه در بحر شوم غرقه از سر بکشم خرقه در بحر شوم غرقه در هر صدف پنهان دردانه تو را یابم در هر صدف پنهان دردانه تو را یابم از خود بگسل جامی بزن در گمنامی از خود بگسل جامی بزن در گمنامی کندر تو تقی وحدت بیگانه تو را یابم کندر تو تقی وحدت بیگانه تو را یابم. در حقیقت هم بار دیگر ابراهیم ما رو با هنر خود قائل ساخت و می‌سازد تا هر یک نورسان و هر یک خردسالان کشور ما با همین راه اندازی کرده شوند و با جای بیهوده گذرانیدن وقت خود به سرودخوانی به شعر و کتابخوانی مشغول شوند. با چنین سرودی زیبا در همین جا صحبت ما با ابراهیم و مصطفی رستم به انجام رسید و برنامه ما نیز پایان می‌یابد. همیشه می باید کوشید صاحب ادب بود، معرفت دوست کردید و مکتب را مکان علم و خیرت دانست و از آن بی بهره نماند. خلاصه شادمانی و صاحب خیرتی، راستی و نکواندیشی و بزرگدلی و راستکاری همه از مکتب پدید آید. پس آن را مقدس و عزیز و پاک و گرامی داشتن قرض هر یک انسانی صاحب دل است. روزی دانش مبارک.